محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatabil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri awsari wa diyaiha wa bahjatin nufus wa safaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ahbabana fillah, duyubana a'izza, fa ahlan wa marhaban bikum fi barnamajina iman dan yakin. Alhamdulillah, Allah berikan keafiatan, kesehatan, dan peluang kembali kepada kita untuk kita bersama pada petang hari yang mulia ini di waktu istijabah pada hari Jumat. Jadi hampir tidak kurang daripada 40 pendapat ulama tentang waktu ijabah pada hari Jumat. Itu pendapat yang mu'tamad adalah setelah salat asar. Mudah-mudahan yang walaupun kita tidak berzikir dengan zikir tasbih, tahmid dan takbir, tapi kita berzikir dengan iman dan yakin, dan juga dengan ilmu dan nasihat, dengan pencerahan dan juga dengan bimbingan panduan agama. Yang walaupun dengan kita tidak berdoa, namun dengan kita meyakini seyakin-yakinnya hadis yang Nabi kita sabdakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'ti ibadiyas as-sa'ilin. Seseorang yang sibuk berzikir mengingatku sehingga sampai tidak mempunyai peluang untuk meminta, akan aku anugerahkan kepadanya sebaik-baik pemberianku kepada orang soleh, kepada orang-orang yang meminta. Jadi kita tidak berdoa tapi kita tidak berzikir. Kita tidak berdoa tapi kita berzikir. Kita tidak berzikir tapi dengan kita dengan yang lebih afdal daripada zikir, itu duduk bersama dalam jalsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan seperti yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, satu bidang ilmu yang kita pelajari, babun minal ilmi nu'allimuhu atau nata'allamuhu, satu bidang ilmu yang kami ajarkan atau yang kami pelajari itu lebih berarti dan lebih bernilai daripada 1000 rakaat sembahyang. Sebelum dengan kita kembali atau membicarakan topi iman dan yakin, karena hari ini bertepatan dengan hari Jumat, kita ingin sedikit sebanyak memberikan pandangan, masukan kepada para peminat majelis zikir dan juga majelis ilmu dan kebenaran di mana saja mereka berada. Hari ini kalau kita gunakan bahasa statistik, agak-agaknya dari sejumlah tidak kurang daripada 15 juta muslim di Malaysia, hampir tidak kurang daripada dalam 230 ke 240 juta muslim, muslimah di Indonesia. Katakanlah dalam 2/3 itu perempuan. 2/3 perempuan, berarti 10 juta perempuan, 5 juta laki-laki.
Katakanlah seperti dengan di Indonesia juga dengan hitungan yang sama. Daripada 240 juta, katakan saja ada dalam 160 juta, 150 juta perempuan, ada kira-kira dalam 80 juta ke 90 juta laki-laki. Katakan saja daripada 5 juta tadi itu separuhnya anak-anak dan separuhnya lagi di kalangan orang-orang yang sudah berusia, anak-anak remaja yang sudah akil balik, yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu, ittaqillah atau ittaqullah, yang diwajibkan untuk meninggalkan segala perintah. Maaf, yang diwajibkan untuk melaksanakan segala perintah dan diwajibkan untuk meninggalkan segala larangan. Maka dengan pertanyaannya, hari yang mulia ini, hari yang dengan kaum muslimin, laki-laki merdeka yang tidak ada sembarang keuduran syar'i, kira-kira dalam berapa ramai di kalangan mereka yang memenuhi seruan Allah, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluhu. Kita tahu dengan jawabannya, sebab kan karena masjid ditutup. Kapasiti atau juga dengan jumlah bilangan yang dibolehkan, di masjid itu hanya setakat 50, masjid sana tidak lebih daripadanya dalam 100, masjid yang sono mungkin barangkali hanya dalam 150-an. Jadi kita nak buat lagu mana? Maka dengan kita pertanyaan ingin kita tanyakan pada diri pribadi kita masing-masing. Saya tidak katakan dunia dengan isi-isinya. Saya tidak katakan 1 triliun. Saya tidak katakan 1 bilion. Saya tidak katakan 1 M, 1 miliar. Saya katakan cukup 1 juta RM sahaja. Agak-agaknya dengan kita kalau pada itu ada halangan COVID-19 atau ada larangan-larangan, sekatan-sekatan daripada pihak mana saja untuk kita mendapatkan uang 1 juta. Cumana usaha dan upah kita pada saat ketika itu. Pasti dan pasti, apakah kira-kira dengan koneksinya, dengan connectionnya, apakah kira-kira dengan melalui seorang menteri, atau dengan salah seorang pegawai tinggi kerajaan, atau yang sahabat kita yang bekerja di GDN, atau dengan kenalan kita di sebuah instansi pemerintah, atau dengan kita mencari salah seorang yang ada hubungan kerabat di raja, pasti dan pasti uang yang 1 juta, lebih-lebih kalau 10 juta, kalau sampai berbilion-bilion, kita akan cari 1001 cara untuk kita mendapatkan uang tersebut. Jadi bagaimana caranya sampai kita berhasil untuk mendapatkan, untuk meraih uang yang 10, yang 100 juta, juga yang 1 bilion tadi itu, yang walaupun kita dihadapkan dengan 1001 halangan dan rintangan. Ada tak kira-kira usaha dan upaya yang semacam itu seketika dengan kita terhalang daripada melaksanakan kewajiban, seumpama yang seperti hari ini melaksanakan kewajiban yang hanya diwajibkan sekali dalam seminggu, yang satu-satunya ibadah kita diperintahkan untuk bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan Allah, fas'au ila dzikrillah, itu adalah untuk melaksanakan salat Jumat. Oke. Apakah ada usaha ikhtiar daripada kita dengan kita cari informasi ke sana dan kemari? Kurlah daripada sejumlah sekian masjid yang dibuka di Selangor, di Shah Alam, yang dibuka di Ipoh, Kuala Kangsar, atau juga di Alusta, atau di mana-mana saja. Ya, dengan kita sudah siap siaga daripada rumah. Kita sudah mandi, kita sudah berpakaian serba putih, kita berwangi-wangian dalam keadaan suci dan bersih. Sehingga kita tinggalkan urusan dunia, urusan bisnis. Kalau tidak secepat kita memperpenuhi seruan Allah, kalau tidak secepat kita untuk memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluhu, seperti itu juga tidak secepatnya kita harapkan Allah mengabulkan permintaan kita. Secepat kita memperkenankan seruan Allah, patuh dan taat kepada perintah Allah Jalla Jalaluhu,
secepat itu juga Allah akan memperkenankan doa, permintaan, permohonan, dan harapan daripada kita. Maka setelah kita berpakaian serba rapi dan kemas, siap dengan sejadahnya, siap dengan tasbih, ataupun juga dengan keperluan yang kita perlukan untuk kita pergi ke masjid, kita cari di mana ada ruang, di mana ada ejiki, di mana ada masjid yang bertoleransi dengan keadaan kalau pada itu dengan kapasiti, kalau dengan jumlah bilangan sudah cukup. Ternyata yang hak 50 orang itu sudah cukup, masjid sudah ditutup sejak pada pukul 12.30. Jadi untuk yang selebihnya sudah tidak dibenarkan masuk. Apakah dengan kita akan sholat di samping kereta kita atau di belakang masjid atau juga di tepi jalan, seperti usaha upaya kita tadi itu untuk kita mendapatkan duit yang 1 juta. Nah, itu bagaimana? Ada ulang kita cari cara agar dengan uang itu jangan sampai terlepas daripada kita. Kita tahu nilai 1 juta itu seperti apa. Apakah ada usaha daripada kita yang walaupun remang-remang daripada jauh, asalkan dengan kita dapat mendengar bacaan Fatihah daripada imam dan juga dengan khutbah yang disampaikan daripada masjid. Rata-rata masjid kita menggunakan mic pembesar suara yang boleh didengar daripada jarak jauh. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i kita masih boleh ikut imam, jarak antara imam dengan makmum dalam hitungan tidak lebih daripada 300 hasta. 300 hasta ya kira-kira dalam 80-an km. Maaf, 80-an meter, maaf. 80 ke 90 meter. Itu jarak antara kita dan imam. Kalau seperti itu pun jarak jauhnya itu masih sah lagi dengan kita mengikut imam di masjid atau imam yang berada di hadapan kita. Jadi antara ejiki dengan ejiki tidak sama. Ada ejiki yang ketat sampai tidak membenarkan orang sholat lebih daripada bilangan 50. Ada yang sampai menghalang orang daripada beranda atau juga daripada belakang masjid. Kenapa? Jangan-jangan yang datang terakhir tadi itu yang akan menjadi asbab salat Jumatan semuanya diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak tengok siapa yang datang. Agak-agak tergamakah dengan ijiki untuk menolak kalau pada waktu dengan tuanku datang? Kita tak ada tanya, ada vaksin, tak ada vaksin, pakai atau patuh SOP atau tidak patuh SOP, pasti dan pasti ijiki akan persilakan tuanku kah, Perdana Menteri kah, Menteri kah, Presiden kah, ataupun juga dengan seumpama gubernur akan dipersilahkan masuk tanpa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita tanyakan kepada orang awam. Akan kita persilahkan masuk. Kenapa tidak ada toleransi yang seperti itu juga daripada IJK atau daripada DKM? DKM, sana sebut DKM. Daripada pihak pengelola masjid kepada mereka-mereka yang mungkin datang terlambat atau yang datang sudah lebih daripada bilangan yang dibolehkan. Bagi apa salahnya kalau mereka salat di beranda, di ruang terbuka, di halaman masjid, tempat parking kereta atau juga tepi jalan atau juga samping kereta, masih ada peluang lagi insya Allah semuanya boleh memahami dengan keadaan ini datang tulus ikhlas kerana Allah, kerana untuk melaksanakan kewajiban. Kalau bukan kerana suruhan daripada Allah, siapa yang berani mencabar keadaan yang berlaku sekarang ini? Tidak ada. Kalau bukan kerana perintah Allah, kalau bukan kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, di samping suasana dan keadaan di luar daripada masjid, di ruang yang terbuka, itu insya Allah akan lebih aman berbanding dengan di ruang yang tertutup. Jadi kita berharap agar bagaimana daripada pihak pengelola masjid, IJK, atau juga dengan orang ramai, atau juga dengan pihak polis dan juga dengan tentera dan juga semuanya memberikan peluang dan kesempatan kepada para hamba-hamba Allah yang datang daripada rumah, tujuan dan matlamat hanya semata-mata untuk memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluh. Dia tahu di sana ada COVID-19. Dia tahu di sana ada batasan. Dia tahu di sana ada aturan. Tapi juga tetap masa yang sama, dia masih mencari ruang, mencari peluang. La'alla wa asa. Yang barangkali dia akan mendapatkan tempat untuk melaksanakan salat Jumat.
untuk menunaikan perintah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Saya bersumpah demi Allah, kalau seandainya dengan seseorang yang walaupun tak ada isi, yang walaupun tak ada jawatan, yang walaupun tak ada kedudukan, yang walaupun orang miskin, ternyata datang daripada rumahnya siap siaga untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu sampai ke depan pintu masjid, karena dengan jumlah bilangan di masjid sudah cukup, maka dengan dia salat di beranda, salat di belakang, salat di halaman atau salat di seberang jalan, ikut dengan imam yang sudah mengimami jamaah di dalam masjid, raki'an dengan rukuknya mereka, sajidan dengan sujudnya mereka, mukabbiran dengan takbirnya mereka, muhallilan dengan tahlilnya mereka, mutasyahidan dengan tasyahudnya mereka, dan juga musalliman, mengucapkan assalamualaikum dengan salam daripada mereka. Kalau ramai orang-orang yang berbuat semacam itu, berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, semampu yang mampu mereka laksanakan, agar dengan kewajiban tersebut itu tidak terlepas daripada dirinya. Kalau ramai yang berbuat semacam itu, Allah akan mengasihani kita. COVID-19 dan musibah besar sebesar apapun, atau juga dengan coba dan ujian yang sudah dahsyat apapun, akan diangkat, akan dielakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya setelah selesai melaksanakan salat Jumat secara online, ikut mazhab yang mengatakan boleh-boleh saja salat dengan terdapat jarak jauh atau dengan halangan antara imam dengan makmum seperti mazhab Malikiyah. Tapi kalau secara online memang tak ada pendapat yang membolehkan, atau tak ada pendapat tentang itu. Bukan tak ada pendapat yang membolehkan, masalah ini tidak pernah diangkat pada zaman salafun saleh, dan itu tidak terkhayalkan dengan mereka. Jadi mungkin ada yang pernah menanyakan, Abi macam mana? Abi katakan, Abi terhalang 2 kali daripada salat Jumat kali ini. Kalau kuarantin yang pertama dahulu hanya setengah 7 hari saja. Abi datang pada hari Jumat setelah salat Jumat di Jakarta, dan keluar daripada kuarantin pada hari Kamis. Jadi kuarantin yang dahulu tidak terhalang satupun daripada salat Jumat, sementara yang kali ini terdapat 2 kali. Abi cari cara yang sederhana. Jadi karena tidak boleh keluar daripada bilik, Abi tanyakan, tolong carikan masjid yang mana yang live. Alhamdulillah dibantu sama Bang Azri, sama kawan-kawan, ada masjid di kawasan apa namanya, Gombak, atau di kawasan KL yang melaksanakan secara live, dan juga diperhatikan di TV1 pun juga salat Jumat dilaksanakan secara live. Maka Abi pun sebagaimana biasa mandi, berpakaian serba putih, berwangi-wangian, terus Abi pun siap menghadap kiblat, mengikuti khutbah yang disampaikan, dan juga dengan salat Jumat yang dilakukan. Hanya tadi yang beda, setelah azan berkumandang, Abi pun juga azan, dan Abi laksanakan salat zuhur 4 rakaat sendirian. Lepas itu baru Abi mengikuti khutbah dan juga melaksanakan salat Jumat ikut imam yang mengimami jamaah di dalam Masjid Muhammadi, kalau tidak salah itu di Putrajaya. Bukan, Masjid ATM kalau tidak salah, RTM. Dan juga dengan live daripada Bang Azri daripada sebuah masjid di kawasan KL. Yang secara pastinya memang tidak ada kaul tentang itu, tapi Abi ikut seperti yang dilakukan oleh Imam Buaiti yang sedang berada dalam tahanan penjara. Beliau pada hari Jumat mandi, berpakaian serba putih, berwangi-wangian, terus keluar daripada pintu kamar menuju pintu gerbang penjara. Depan pintu gerbang dihalang, ditahan sama mereka dan suruh kembali. Beliau katakan, ya Allah, aku sudah berupaya untuk memperkenankan seruanmu, tapi ternyata mereka tidak membenarkan kepadaku untuk aku keluar. Itu ucapan daripada Imam Buaiti rahimahullah ta'ala. Ada usaha dan upaya, insya Allah dengan niat salihah, dengan niat yang kita niatkan. Kalau bukan kena kuarantin, kalau bukan kena larangan daripada pihak tertentu, kalau bukan kena dengan aturan harus dengan jumlah tidak boleh lebih daripada 50,
Aku akan terbilang daripada jumlah bilangan yang melaksanakannya. Kalau Allah tengok niat yang setulus-tulusnya pada saat ketika dengan kita melaksanakan sholat al-Jumu'ah secara live misalnya, insya Allah akan ditulis seperti orang yang melaksanakannya secara sempurna. Jadi kepada saudara-saudara kami di mana saja Anda berada, dan juga kepada sahabat-sahabat yang berada di negara-negara Islam yang terhalang juga untuk melaksanakan salat Jumat. Satu, yang pertama, ada tak usaha ikhtiar untuk kita melakukan persiapan untuk kita melaksanakannya. Yang kedua, ada tak usaha dan upaya daripada kita. Sekarang kita takut kejangkitan virus COVID-19. Apa usaha kita? Pakai mask. Apa usaha kita? Jaga jarak. Apa usaha kita? Basuh tangan. Ada juga usaha yang sama agar dengan kita tidak meninggalkan salat Jumat. Ada tak upaya agar dengan salat Jumat secara khusus dapat kita laksanakan, yang walaupun di beranda, di belakang, di tempat parking kereta, atau juga dengan cara ukuran yang jauh. Yang penting agar bagaimana dengan kita mampu untuk beramal dengan hadis wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian aku perintahkan untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kamu. Kita sekarang daripada peringkat bawah sampai pada peringkat yang paling di atas, dan juga tidak terkecuali di kalangan para alim ulama, tutu guru kita, mufti kita sibuk membicarakan tentang COVID-19, tentang SOP, tentang vaksin dan yang seumpamanya. Tapi kita tidak membicarakan, tidak banyak yang berbicara, tidak banyak yang menghimbau tentang banyaknya yang tidak sholat. Jadi tadi selepas salat Jumat saya secara sengaja, saya tengok daripada cermin atau daripada bilik impianas ini ke bawah, Masya Allah, tabarakallah. Sejak daripada sebelum adzan berkumandang lagi sampai selesai salat Jumat dilaksanakan, sejak daripada pagi terus sampai sekarang ini, kereta merayap banyak sungguh. Terpikirnya Allah, ramainya yang meninggalkan kewajiban, ramainya yang tidak melaksanakan salat Jumat, ramainya yang tidak melaksanakan salat 5 waktu. Ini kalau seandainya tidak ada usaha dan upaya daripada kita para doat, pada para ashabus samaha, datu-dati mufti untuk menghimbau keadaan di masyarakat agar mereka tinggalkan sejauh-jauhnya, buat jarak antara kita dengan maksiat, buat jarak antara kita dengan kemungkaran, buat jarak antara kita dengan perkara-perkara licik, buat jarak antara kita dengan perkara-perkara yang terkutuk, buat jarak antara kita dengan segala perkara yang tidak diridhai, yang tidak disukai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada usaha dan upaya untuk mengantisipasi umat daripada corona maksiat, daripada corona laknat, daripada corona murka, daripada corona meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada corona melakukan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang dilarang. Kalau dengan izin Allah tentunya problem yang sedang kita hadapi ini terangkat, problem tanggung jawab kita tidak akan lepas nanti pada hari kiamat. Wal iyadu billah. Kalau kita hanya mengandalkan usaha dan kemampuan daripada kita, sehebat apa kita tetap saja kita kerdil, sealim apa kita tetap saja kita bodoh, semampu apa kita tetap saja kita lemah. Yang kita perlukan sekarang quwwah, rahmah, maghfirah, tadbir, anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengatasi masalah yang sedang kita hadapi bersama. Jadi tinggalkan maksiat, laksanakan segala perintah, insya Allah dalam hitungan waktu yang relatif singkat, masalah yang kita hadapi akan teratasi. Ud'uni, langsung saja dengan jawabannya astajib lakum. Langsung kita mendapatkan jawabannya daripada Allah. Allah akan perkenankan permintaan kita. Uzkuruni, ingat aku akan mengingatmu. Kamu ingat aku dengan zikir. Jangan tinggalkan kewajiban. Jangan rubah aturan hukum hakamku. Nabi kita, di antara daripada lantunan doa yang Nabi kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh,
Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah itu menimpa kepada agama kami. Mungkin saja musibah yang menimpa kepada duitnya, kepada hartanya, kepada jawatannya, kepada politiknya, ekonominya, hotelnya, pesawatnya, bisnisnya. Tapi jangan sampai musibah menimpa kepada agama. Dan sekarang musibah menimpa kepada agama kita, yang sehingga daripada hitungan 5 juta muslim tadi itu, mungkin tidak kurang daripada dalam 2 jutaan yang tidak melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Di Indonesia mungkin hampir tidak kurang daripada dalam 50 ke 60 ke 70 jutaan yang tidak melaksanakan salat Jumat. Bagaimana Allah akan merahmati kita kalau pada waktu kita tinggalkan perintahnya? Bagaimana Allah berkenan untuk mencurahkan rahmat dan maghfirah dan mengabulkan permintaan kita pada saat dengan kita tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahbabana fillah, sebagaimana dengan kita risau, bimbang dan takut yang pada saat dengan angka semakin bertambah, bukan lebih daripada itu. Kalau seandainya ada rasa risau kita semacam itu pun, dengan jumlah bilangan yang semakin hari semakin bertambah, jumlah bilangan yang tidak mau taat, yang tidak mau patuh, yang meninggalkan kewajiban dan membabitkan diri kepada perkara-perkara yang terlarang. Kalau seandainya sama bilangannya pun seperti tumpuan perhatian kita untuk mengatasi COVID-19 dengan bermacam-macam cara dan usaha, seperti juga upaya kita untuk kita mengatasi masalah umat, masalah orang ramai yang terbabit melakukan perkara yang mengundang murka, bencana, malapetaka yang menimpa kepada umat. Jadi mungkin tidak ramai yang menyadari turunnya bala dan malapetaka itu disebabkan karena dosa, disebabkan karena kezaliman, disebabkan karena kediktatoran, disebabkan karena kesamsingan manusia, disebabkan karena kita durhaka, disebabkan karena kita tidak patuh. Coba, apakah kira-kira pernah ada dalam paparan sejarah Allah turunkan bala dan malapetaka kepada orang-orang soleh? Kalau orang saleh terkena malapetaka itu disebabkan karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan. Kaum Lut musnah, kenapa? Apakah karena mereka taat? Itu juga dengan Fir'aun, dengan pengikut Nabiullah Musa, dengan kaum Ad, dengan kaum Saleh, dengan kaum Thamud alaihimussalam. Itu nabi-nabi pilihan, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang walaupun juga terdapat sejumlah sekian yang beriman dan percaya kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi atas kemaksiatan daripada mayoritas umat yang tidak taat, yang tidak mau patuh dan taat kepada Allah. Itu yang menyebabkan turunnya bencana malapetaka kepada kaum Nabiullah Lut. Apakah dikenakan karena mereka taat, salat, bakti, sehingga Allah turunkan bala malapetaka kepada mereka, Allah angkat kepada Allah hampaskan mereka? Tidak, disebabkan karena lewat. Kaum Fir'aun, kaum Nabiullah Musa, Fir'aun, disebabkan karena tidak mau taat. Begitulah satu persatu. Tuh, dengar, mudah-mudahan untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, 2 peristiwa. Peristiwa pertama, kekalahan yang menimpa kepada kaum muslimun pada peristiwa Uhud. Pusingan pertama mereka menang, pusingan kedua mereka kalah, pusingan ketiga dapat dipertahankan. Kenapa sampai jadi kalah? Hanya tidak lebih daripada melanggar aturan perintah baginda Nabi kepada pendekar, kepada 50 orang ahli pemanah, menang atau kalah jangan ditinggalkan Jabalur Rumat ini. Ini anak bukit jangan ditinggalkan. Hanya setakat itu saja kesalahan mereka. Allah turunkan bala kepada mereka. Apa dia? Rupa kekalahan yang menimpa. Tidak lebih daripada rasa lebih. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum, cuma hanya berasa bangga dengan jumlah bilangan yang ramai. Takkan mungkin kita dikalahkan pada kumpulan yang selama ini. Itu saja kata-kata yang diucapkan oleh mereka. Hanya berasa sombong sikit saja Allah kalahkan. Bagaimana kalau pada waktu pelacurannya ada, minumannya ada, perjudiannya ada, durakanya ada, salat ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan. Takkan dengan suasana dan kondisi yang seperti itu kita akan mendapatkan belahan kasih sayang daripada Allah. Jadi himbauan yang terpenting daripada ulama-ulama kita, tolong
para datu-datu mufti dan juga para kiai dan juga para alim ulama, bagian tumpuan untuk memberikan panduan, nasihat, bimbingan kepada umat dan juga kepada pihak pemerintah juga seperti itu. Hibau masyarakat agar kembali kepada Allah untuk banyak-banyak tobat. Bukan setakat tobat bukan istighfar saja, tapi yang wajib itu dikerjakan dan yang terlarang itu ditinggalkan. Untuk tajuk kita pada hari ini, yang walaupun napas seperti lari, tapi kita ingin menanamkan satu keyakinan ke dalam hati. Kerugian kita, kerugian orang yang tidak melaksanakan salat Jumat, bukan 1 juta, bukan 1 bilion, bukan 1 triliun, bukan 1 zillion. Dunia dengan isi-isinya tidak akan mampu untuk menebus dan mengimbangi atau juga menutupi kerugian yang menimpa kepada kita yang meninggalkan salat Jumat. Bukan hanya seperti KL dengan selangornya, tapi seperti dunia dengan isi-isinya pun, kalau kita akan sebagai pampasan agar kita dapatkan pahala salat Jumat yang kita tinggalkan, itu tidak akan mungkin terbayar, tidak akan mungkin dibayar dengan duit. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masih ada waktu lagi, kira-kira dalam 50 menit sibukkan diri dengan banyak-banyak bersalawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terbenam matahari. Terbenam matahari pada siang hari ini, terbenam juga dosa-dosa kesalahan kita. Berikan keampunan, kesehatan, keafiatan dan juga perlindungan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.